नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु मनर शांति पाई आमी समस्ते ठाकुर घरे पूजा करि थाउ। देखिबा को गले ठाकुर पूजा करिबा द्वारा आम मनरे शांति निश्चय आसी थाए एवं आमी समस्ते भगवत प्राप्ति पाई भगवान कर पूजा करि थाउ। किंतु दर्शक बंधु पूजा पाठ करिबा परे भी जदि आपण माने केते भी पूजा पाठ करंतु पूजा घरे जदि आपण माने एही भूल सब करिथंती आपण को घर को केबे भी मां लक्ष्मी प्रवेश करिवे नाही। आपण को घरु दारिद्रता केबे भी जीव नाही। पूजा घरर वास्तु नियम मु आपण मानकु पूजा घरे केउ कोणरे करिवे एई सब ऊपर बताइबी नाही। छोटिया छोटिया नियम बहुत महिला एही भूल करिथंती। थरुटी अति ध्यानर सहकारे देखंतु कोन आपण भी ठाकुरंको जे आसन रे बसाउचंती ताहाकु चिरा फटा कपड़ा बिछाउचंती कि ठाकुर घर सफा करूथबा कपड़ा को चिरा फटा अछि कि ठाकुर घरे अधिक रु अधिक समय पर्यंत धूप काठीर धुआर बत्ती को पकाई कि रखुचंती कि जଳି जाउथबा सलितार सेही बाती को कोन सेही ठारे ही पकाई कि रखुचंती कि फिंगी दउचंती कि एही वीडियो छि आपण मानक पई एमिति छोटिया छोटिया जिंस जहा कि आपण माने भूल करूचंती अजाणतर हो किंबा जनातर हो छोटिया छोटिया जिनस द्वारा आमे आमर जीवन को बदलाई परिबा। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु चलंतु मु आपण मानकु कहिबी जे केउ जिनिस सब को आपण मानकु बदलाइबा पई पड़िबो आपणकर ठाकुर घरे। ठाकुर घर आपणकर जेउ ठारे अछि जेउ भलिया अछि ठीक अछि किंतु आपण निजर कर्तव्य को बदलाई दियंतु। तागुरु मोर दर्शक मान को अनुरोध करछि जे जदि आपण माने एही भली ज्ञान भित्तिक वीडियो देखिबा पई चाहछंती मो चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो रे कमेंट सेक्शन रे गोटे जय मां लक्ष्मी बोली कमेंट रे निहाती लेखंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जाद्वारा अन्य माने मध्य एही भूल को करिवे नाही। चलंतु गोटे गोटे करी आपण मानकु ठाकुर घरर क्यों भूल करिवे नाही ता ऊपर बताइबी। प्रथम जिंस ठाकुर घर उत्तर पूर्व कोण रे रहिबा निहाती दरकार अटे। जदि अछि ठीक अछि जदि नाही ताहाले भी ठीक अछि किंतु आमे समस्ते एही नियम सब को मानिबा पई पड़िबो। प्रथम नियम आमे समस्ते ठाकुरंकर आसन बिछाउचे ठाकुरंक पई आसन बिछाउचे जिते बेले ठाकुरंक पई आसन बिछाउचे सेही आसन को आमे माने कोन करूचे चिरा फटा वस्त्र बा गोटी चादर को आमे काटी दउचे सेमिति ही पकाई दउचे तार चारि पाख को बिना सिलाई करी सेही परि ही पकाई दउचे। जिते बेले आमे ताहाकु धोउचे बहुत समय हे जाउची सेही भितरु सुता बाहरी जाउची ठीक होइली ना आज्ञा। तेनो जदि आपण माने एही प्रथम भूलटी करूचंती जदि आपण गोटी कपड़ा को काटी करी पकाइबा पई चाहउचंती तार चारि पाख को सिलाई करंतु नतुबा पूरा कपड़ा को बिछाई करी पकंतु पूरा चादर को ढांकी दियंतु गोटाई गोटाई चादर पकांतु ना काहेकि किंतु ठाकुर घरे चिरा फटा वस्त्र को चिरा फटा कपड़ा को आपण माने बिछाई करी ठाकुरन को रखंतु नाही। आगे हाँ दर्शक बंधु एहा दरिद्रतार प्रथम कारण एवं रोषेई घरे भी जेते बेले आपण माने रोषेई करूथिबे गरम को धरिबा पई आपण मानक पाखरे निहाती गोटे हैंड चिपर थिबो जहा कि आपण माने गोटे कपड़ा व्यवहार करूथिबे पिंधिथिबा वस्त्र को भी केबे भी रोषेई घर व्यवहार करिवे नाही किंबा आपणकर ठाकुर घरे भी व्यवहार करिवे नाही। द्वितीय रे आसुची ठाकुर घर आमे पोछा लगाउचे ठाकुर घर सफा करूचे एमिति बहुत घर देखिथिबे पिंधिथिबा वस्त्र ठाकुर घर पोछा लगाई दियंती जदि छुआ मानकर कपड़ा हिथिबो ताहले लगाई दियंती एमिति बहुत घरे आपण माने देखिबे। दर्शक बंधु जदि आपण माने चिरा फटा वस्त्र को पोछा भी लगाउचंती ठाकुर घरे करंतु नाही आज्ञा आपण माने कोन करिवे तार चारि पाख को सिलाई दियंतु एवं काहार पिंधिथिबा वस्त्र को आपण माने सफा करंतु ठाकुर घर पई व्यवहार करंतु नाही। सब द्वितीय नियम थिला। तृतीय नियम एयाटे जे एकादशी एवं गुरुवार दिन ठाकुर घर को सफा करिया जाए नाही एपरी करिबा द्वारा घर को दरिद्रता आसी थाए
ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ଥାଏ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଏବଂ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଏହି କାମ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏହି ଭୁଲକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଦୀପ ଲଗାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ଲଗାଉଛେ। ସକାଳେ ଦୀପ ଲଗାଇ ଥାଉଛେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ସେହି ଦୀପକୁ ବ୍ୟବହୃତ କରିଦଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳର ଦୀପକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଟିକେ ପାଣି ହେଉନା କାହିଁକି ଧୋଇ କରି ହିଁ ପୂଜାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଳିତା ଆପଣଙ୍କର ଜଳି ଯାଉଛି, ଜଳି ଯାଇଥିବା ସଳିତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମାଟିରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ବି ଗମଲା ଥିବ, ଯେଉଁ ବି ଗଛ ଥିବ, ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କର୍ପୂର ପକାଇ କରି। ଜଳି ଯାଉଥିବା ସଳିତାକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ବି ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ ଆସିବ ଧୂପକାଠି। ଆପଣମାନେ ଧୂପବତୀ, ଧୂପକାଠି ଯାହା ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ରାତି ଭରି ଦିନ ସାରା ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ଧୂପକାଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଲଗାଇଥିବେ, ସକାଳେ ତାହାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଧୂପକାଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଯଦି ପ୍ଲେଟ ରଖିଦେବେ, ସବୁ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ ସବୁ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ହୋଇଯିବ, ସୁବିଧା ବି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଧୂପକାଠିର ଯେଉଁ ବାତି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଠାକୁର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠରେ ଆସୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଥାଉ, ତାହାକୁ ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିଥାଉ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ମିଶ୍ରି ଭୋଗ ହୋଇଥିବ, ସେମିତି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସି ଖାଇଦେବ ପଛେ ଠାକୁର ଘରେ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଜନ ଦେବା ପରେ ଆରାମସେ ତାହାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରି ବିଶ୍ରାମ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ, ଯଦି ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣମାନେ ଅସନା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଘରକୁ ଅସନା ଅସଜଡ଼ା ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠାକୁର ଘର ଅସନା ଅସଜଡ଼ା ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ସ୍ରୋତ କମିଯାଏ, ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସ୍ରୋତ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଅସନା ଅସଜଡ଼ା କରି ଭୁଲରେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘର ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଘର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ସବୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତାପରେ ଜିନିଷଟି ଏହାଟେ ଯେ, ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ କେହି ଦଉଛି, ପୂଜାରୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ କରି ମିଶିକରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବେ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଷ୍ଟୋର କରି ରଖନ୍ତୁନି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆସନରେ ବସିକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଓଢ଼ଣୀ କିମ୍ବା କପଡ଼ା ବିଛାଇ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଅଲଗା କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ସେହି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କେବେ ବି ବାଥରୁମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆମିଷ ଖାଇକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରିବା କି ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମିଷ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୁରା ସଫାସୁତୁରା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏପରି ଭାବ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଅତି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘରର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଗୋଟାଏ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଗ ପଛ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଛାୟା ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ଠାକୁର ରଖି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ପଛେ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେତିକି ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ନ ଖାଇକରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର, ପୁଷ୍ପ, ଟିକେ ହଳଦୀ ବି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଏହା ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଇବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।